Hello guys, እንዴት ናችሁ? This is Nael from Nael YouTube channel. It's been so long since I post my last video. It's been like a year ምናምን ነገር በጣም ቆይቷልና the last video post ያደረኩላችሁ it's about the Africa leadership and ከዛ በኋላ ፖስት አደርጋለሁ ብዬ I was promised but I broke it. I'm so sorry because I wasn't like ይሄ የነበርኩበት ኮንዲሽን ምናምን ነገር አልተመቸኝም ነበር ቪዲዮ ፖስት ለማድረግ ለመስራት ምናምን I don't want to just rush on things to get to be done ዝም ብዬ ለመጨረስ ብቻ መስራት አልፈልግም I need the quality things ማለት ነው about the video the content everything like ማስረዳውንም ነገር like በግልጽ ማድረግ ስለምፈልግ ነው እስካሁንም የቆየሁት ምናምን ነገር ማለት ነው so now I'm back hopefully ከዚህ በኋላ I'm gonna post እንደዚህ የተለያዩ ቪዲዮዎች today is about like the scholarships በተገናኘ ነው በዛ ዙሪያ ነው last time እንደተናገርኩት I'm gonna post vlogs ምናምን ነገር ብዬ ነበረ but I'm not ready for that at this moment now when I post I'll let you know here around ነገር now there's a time ላይ ያው through time you're gonna see but for now ዛሬ ያገኙት አዲስ research አድርጌ ስለ scholarship ነገር አለ which is everyone is like eager to know about how to apply to go to study in abroad countries ምናምን ነገር ግን የዛሬው just it's not directly to USA or Canada ምክንያቱም እኔ mostly የምሰራቸው ቪዲዮዎች ወደ ካናዳ እና USA ትኩረት ያደረጉ ናቸው ምክንያቱም most of people ወደዛ ነው መሄድ የሚፈልጉት ማለት ነው እና ወደዛ ትኩረት ያደረጉ ቪዲዮዎች ስለሆነ but today የምሰራላችሁ the easy pathway ነው እንጂ directly አይደለም so make sure to watch till the end of the video and if you find this video is helpful you can share for your friends and everyone that you know and you think this video might help them through the process and if you have had any kinds of questions you can write down on the comment and I'll reply as soon as possible so let's get to the video okay guys so now ምናደርገው chrome browserችን ከፍተን ነው apply ምናደርገው ማለት ነው like we used to do before ምንም ነገር ከዛ ውጪ የሚደረግ ነገር የለም ብራውዘር ላይ ከፍተን ነው ዌብሳይታችን ላይ ገብተን apply ምናደርገውና it's the same thing አሁንም ወደዛ የምናደርገው ነገር ማለት ነው so እዚህ ምን ይባላል Canadian University in Dubai ይባላል let me tell you about this university first point ማለት ነው Canadian University in Dubai ይሄ የካናዳ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ግን ዱባይ ውስጥ ነው ያለው which is you are applying to the university that is found in Dubai ማለት ነው ዱባይ ውስጥ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ እና apply የምታደርጉት which is you are not going to Canada but you are applying to the Canadian University that is found in Dubai ማለት ነው ዱባይ ውስጥ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ነው then የካናዲያን ዩኒቨርሲቲ ነው so what's the benefit እዚህ ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ ስትማሩ ይሄ ክሬዲትስ ምናምን ነገር አለው ክሬዲትስ ታይም ምናምን ነገር አላችሁ so እዚሁ ሀገር ማለት ዱባይ ውስጥ ተምራችሁ መጨረስ የምትፈልጉ ከሆነ you can but if you don't want እና ወደ ካናዳ ሙቭ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ after you complete the second year which is ሁለተኛ ዓመታችሁ ማለት ነው እንደጨረሳችሁ ትራንስፈር ጠይቁና ወደ ካናዳ ወዳሉ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ትራንስፈር ታደርጉና ቀሪውን 2 ዓመት በካናዳ ሀገር ውስጥ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ትማራላችሁ ማለት ነው which is ለዛ እንዲጠቅማችሁ ደግሞ PWGS የሚባላሉ like post graduation work permit እነዚህ የሚፈቅዱ ማለት PW I don't know the abbreviation ከተሳሳትኩ ይቅርታ ግን post graduation work permit እነዚህን አፕሩቭ ሊያደርጉ የሚችሉ ምን ማለት ነው in short ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ወይም ከካናዳን ካሉ ዩኒቨርሲቲ ተምረው ሲጨርሱ እዛው ሀገር ላይ የስራ ፐርሚት አፕላይ ማድረግ ይችላሉ ወይ
ወይስ አይችሉም? ይሄ ለኢንተርናሽናል ይሄ ዩኒቨርሲቲ ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች ይፈቅዳል ወይስ አይፈቅድም የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው before you apply to the Canadian University እና እሱን በሌላ ቪዲዮ ብሰራላችሁ ይሻላል if you got confused አሁን አውራሁት ነገር ማለት ነው in short ምንድነው ማድረግ የምታደርጉት ከዚህ ዩኒቨርሲቲ 2 ዓመት ተምራችሁ ወደዛ ዩኒቨርሲቲ አፕላይ ስታደርጉ ወደ ካናዳ ወዳለው ውስጥ ካናዳ ውስጥ መፈልግ ያለባችሁ ዩኒቨርሲቲ ፖስት ግራጁዌሽን ወርክ ፐርሚት ፎር ኢንተርናሽናል ስቱደንት አክሴፕት የሚያደርጉ ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው which is ማነው ሁለተኛ ዓመታችሁን እዚህ ጨርሳችሁ እዛ ሄዳችሁ ደግሞ ሶስተኛና አራተኛ ዓመታችሁን ተምራችሁ እንደጨረሳችሁ እንትን እንዲያደርግላችሁ ከዛ ግራጁዌት አድርጋችሁ እንደወጣችሁ ወርክ ፐርሚት አፕላይ እንደማድረግ እንድትችሉ ማለት ነው እዛው ሀገር መስራት ትችላላችሁ which is as we know most of people እዛ ከሄዱ በኋላ አሳይለም ነው ሲክ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ፖስት ግራጁዌሽን ወርክ ፐርሚት የሆነ PR ይሰጣቸውና then after PR they may work for 3 years or to 5 years ምናምን ነገር I don't know how long ለዛ ከሰሩ በኋላ for those country passports ነው አፕላይ የሚያደርጉት እና they're gonna cancel their nationality from Ethiopia now that's how it's get to be done የሀገር ሲቲዝን ምናምን ይሄ so far ማለት ነው አሁን ካለንበት so አሁን እንዳለንበት ወደ ፖይንታችን ስመጣ ዛሬ ማሳያችሁ ስለ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ኢን ዱባይ ነው so ይሄ የካናዳ ዩኒቨርሲቲ ዱባይ ውስጥ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ነው which is በጣም ቀላል ነው አፕላይ ለማድረግም ዱባይ ደግሞ which is one of the safest country in the world ማለት ነው whatever you are doing እዚህ አሁን ለምሳሌ ሰጀስት የማደርገው most people ካናዳም ሆነ አሜሪካ ምናምን ነገር ከመሄዳቸው በፊት የውጭ ሀገር ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ቢያደርጉ ሰጀስሽን የምሰጠው እኔ ዱባይ ነው አንደኛ ከኢትዮጵያ ወደ ዱባይ ለመምጣት it's so easy ማለት ነው በቪዚት ቪዛ መታችሁም ላይፍ ስታይሉን ብትመለከቱት በቃ ይሄ የውጭ ሀገር የተለያዩ ዓለማት ሀገር ህዝቦች ዱባይ ውስጥ ይመጣሉ for visits whatever እና ለብዙ ስለሚመጡ የብዙ ሀገር ኮሚኒቲ ነው የምትመለከቱት ምናምን ነገርና ወደ አሜሪካ በኋላ ስትሄዱ አሜሪካና ካናዳ ዩሮፕ ውስጥ ኢታሊ ጀርመን ምናምን ብትሄዱ you might not be get confused or ለቫይቡ አዲስ አይሆንባችሁ ምክንያቱም እዚህ it's personal tradition by the way ይሄ ነገር እና ዱባይ ውስጥ መጥቶ ኤቭሪቲንግ የሆነ አዳፕት ማድረግ ማየት ምናምን ነገር ብዙ ቫይቦችን መልመድ ምክንያቱም ከዚህ ሀገር ከሎወር ክላስ into middle class to upper class and as well the luxury እስከሚባል ላይፍ ስታይል ድረስ ያለበት ሀገር ነውና ሙሉ ነገር ብትመለከቱት ሌላ ሀገር ስትሄዱ you will not get confused ምናምን የዛ ሀገር ፑር የሚባለው ሌቭል ላይ ስትመለከቱ ሌክዠሪ መስሏችሁ ሊታይ አይችልም ማለት ነው once you have stayed in Dubai እና ኤክስፒሪየንስ ካደረጋችሁ so እዚህ ሀገር ደግሞ መማራችሁ ለስቱደንት ከሚሰጡት ሪስፔክት የተነሳ እዚህ ሀገር በጣም ቤኔፊሻል ትሆናላችሁ እናንተ ማለት ነው even though you use train ስትጠቀሙ ራሱ የስቱደንት ፓስ ይለያል which is ባስ ካርድ የሚባል ነገር አለና ባስ ካርድ እና ትሬን ካርድ is the same ያንን ስትጠቀሙ for student ለብቻ ነው ዋጋው ራሱ ዲስካውንት አለው ምናምን ነገር እና is to beneficial በጣም አሪፍ ነገር ነው እና እዚህ መታችሁ 2 ዓመት እንትን ብትማሩ እና የስቱደንት ታይማችሁን as well የዚህ ሀገርን vibe everything ካያችሁ በኋላ ሌላ ሀገር ስትሄዱ you will not be confused ምክንያቱም በቃ ላይፍ ስታይሉን አይታችሁታል ብዙ ነገር አይታችሁታል እና እዛ ስትሄዱ እዛ ሀገር ከሚኖር ሰው ጋር ፋሚሊያር ነገር ሆናችሁ የምትኖሩት እንጂ እስከ ኢትዮጵያ ስትሄዱ ውጭ ሀገር እንደሄዳችሁ እዛ ሀገር ላይ lower level ላይ የሚባሉት የሚኖሩት ሌቭል ስትመለከቱት wow this so nice ምናምን ነገር ብላችሁ አሜዛት ሆኖ በዛ ነገር ማለት ነው ምክንያቱም you have seen in Dubai how life is look like in abroad ነው የሚለውን ነገር ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከምናየው ነገር ካላት የዩኒቨርሲቲዎች ምናምን ኤቭሪቲንግ ስትመለከቱ ከውጭ አንፃር it's lower standard በሚባል ደረጃ ነው ያላቸው የዩኒቨርሲቲው ጥራት ምግብ ምናምን የሚባል ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ሞስትሊ የመንግስት ናቸው even though የግል ራሱ ቢሆን ከውጭ ሀገር ካሉት ዩኒቨርሲቲዎች ጋር they will never be compared compare አይደረጉም ማለት ነው like lower personal ምልከታዬ እኔ lower ብዬ ነው የምሰጠውና እዛ ያለውን ነገር በማየት ውጭ ሀገር ያለው ደግሞ maybe increase lower በሚባል ደረጃ ላይ ቢያጋጥማችሁ እና ስትመለከቱት ከዛኛው የተሻለ ስለምን ዋው ምናምን ነገር የምትሉትና የሆነ አሜዝ ትሆናላችሁ በዛ ነገር ግን if you come to Dubai እና ስትመለከቱት everything
like እዚህ ግልጽ ይላቸዋል so once you go to another countries ምናምን ነገር that's gonna be okay for you not be confused ማለት ነው in real life like I'm talking straight እግዚአብሔርን ሁሉም ሰው የሚሰማው ነገር ነው ከኢትዮጵያ ሲመጡ እዚህ ዋው ምናምን ነገር ብሎ የሚያዩት አለና ዋው ብሎ የሚመለከቱት ነገር ማለት እዚህ ለቆየ ሰው ምናምን ምንድን ነው እንደዚህ የሚያስብለው ነገር ያስፈልጋል ምክንያቱም እዛ ካለው ሀገር ኢትዮጵያ ካለው ነገር አምናት ኢትዮጵያን እንደዚህ ወታች ዝቅ እያደረግኩ ነገር ግን ኢትስ ፋክት ማለት ነው እዛ ያለው ነገር ብዙ ነገሩ ከካሉት ጋር ኮምፔር አይደረግም ስታርቲንግ ፍሮም ኒትስ ኤንድ ክሊን ከሚባል ሌቭል ጀምሮ ማለት ነውና it's better to come to Dubai. Let's go to our lesson now. So, እዚህ ጋር ካናዳ ዩኒቨርሲቲ in Dubai ዌብሳይት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው ዳይሬክትሊ እና ይህን የመሰለ ዌብሳይቱ መጀመሪያ ነገባቸው ዩሮፕ ሊደርሺፕ ቪዥን ኦፍ ዳትሺፕ ኢትዮጵያ ይሄ ባይዘው የዱባይ እንትን ነው መሪ ነው ሼህ መሐመድ ቢን ራሺድ አልመክቱም ይባላል የዱባይ president just president or prime minister ምናምን ነገር ነው UAE it's not UAE but just Dubai ምክንያቱም UAE ሲባል there is 7 province አላት ማለት ነው ዱባይ አቡ ዳቢ ሻርጃ አጅማን ፉጂራ ራስ አልካይማ ተብሎ ብዙ ናቸው እና ይሄ የዱባይ ነው ቢን ራሺድ አልመክቱም ማለት ነው ራሺድ አልመክቱም so በየቦታው ፉቱን ታዩታላችሁ ባይዙ so ምንድነው የምናደርገው ሞስትሊ ገብተን ፋይፒያቸው እንደዚህ ነው የሚመስለው ዌብሳይቱ ማለት ነው እኛ ግን ምንድነው የምንመለከተው ኤቭሪ ታይም ከገባን በኋላ ኢንተርናሽናል ስለሆነ አድሚሽን ላይ እንመጣለን then አድሚሽን ሪኳየርመንት ላይ ገብተን እንመለከታለን ማለት ነው አድሚሽን ሪኳየርመንታቸው ምን ምንድን ነው ኦኬ አድሚሽን ሪኳየርመንት ይሄን like eligibilityያቸው ምናምን ነገር ምን ይሆናል just before that ግን I just want to show you the ኤሪያው ምናምን ነገር ይሄ ምንድነው የሚባለው አካባቢውን ምናምን ነገር እንድታዩት ፈልጋለሁ before you apply into something you have to get passionate or የሆነ እንዴት ላስረዳችሁ በቃ more interested ልትሆኑበት ይገባል eligibilityውን ስታዩ ምክንያቱም eligibilityውን ራሱ ባታሟሉ ለማሟላት በጣም ፖቴንሻል ይኖራችኋል maybe ከዛ አይነት ዝቅ ያለ ነገር ቢኖራችሁ እንኳን ምክንያቱም እዚህ ላይ ያለው eligibility criteria ይሄ ነገር ባታሟሉ በዚህ ነገር ተካክሳላችሁ የሚል ነገር ስላለው ነው ዌብሳይቱን ስላነበብኩት ነው ሶ ያ ነገር ስላለው መጀመሪያ እናንተ ኢንተረስት ልትሆኑበት ይገባል ዩኒቨርሲቲ just ገብታችሁ admission requirement ብቻ ማየት አይደለም so guys መጀመሪያ እንትን ዌብሳይቱ ላይ ስትገቡ ይሄኛው እንትን ላይ ነው ላይፍ ኦን ካምፓስ የሚለው ፔጃቸው ላይ ነው እና ዌብሳይቱን ከላይ እስከ ታች በትናችሁ እሺ እኔ እዚህ ጋር just main የሚባለው ነገር ለማሳየት ነውና ከላይ እስከ ታች ሙሉ በትናችሁ አሳየት እና ዩኒቨርሲቲው የሚገኘው መሃል ከተማ ላይ ነው which is downtown just in front of Burj Khalifa building እና like 5 minutes ነው ርቀቱ ማለት ነው ከሱ እና imagine studying in abroad like in front of one of the tallest building in the world ለፍታችሁ ያያችሁት ነው ስተዲ የምታደርጉት ማለት ነውና እዚህ ሀገር ካለው ላይፍ ስታይል ደግሞ ማለት ዱባይ ውስጥ እዚህ ሀገር ካለው ላይፍ ስታይል ውስጥ ስትመለከቱት ምናምን ነገር ብዙ ነገራችሁን አይምሯችሁን ሂት ነው የሚያደርገው ማለት እኔ የቱ ጋር ነኝ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ እዛ ጋር ለመድረስ ሶ የምታስቡበት ነገር ሙሉ ነገር ይቀየራል ሶ መጀመሪያ የሰው አንድ ነገር እንትን ከማድረጉ አስተሳሰቡ ነው መቀየር ያለበት ማለት የሆነ ነገር ስተዲ ለማድረግ ምናምን ነገር ከመውጣት በኋላ መውጣቱ አይደለም መውጣት እኮ ቀላል ነው ምንም ነገር የትም ሀገር መሄድ it's so easy ማለት ነው ቪዛ ማሰራት ነው even like ከኢትዮጵያ መውጣት it's easy አሁን ላይ እውነቴን ነው የምላችሁ ብር ካላችሁ በጣም ኢዚ ነው ከፍላችሁ ቪዛ ማሰራት ነው doesn't matter ምንም የሚከብድ ነገር የለም ግን ከወጣችሁ በኋላ የላይፋችሁ አቅጣጫ ወዴት ነው የሚሄደው you have to think about this እና ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር በምሰራው ቪዲዮ ምሳሌ ሰጣችሁ ወደ ዱባይ የምትመጡት ሶ ዱባይ ላይ ስትመጡ የት ነው የምትሄዱት ይሄ በጣም የሆነ ከከተማ ውጪ ምናምን ነገር ገጠር ላይ ወይም ደግሞ ከመኪና ርቀት ምናምን ያለበት ሰፈር ወይም ደግሞ ትልቅ ግቢ ምናምን እንዳለ አይነት ካምፓስ አይደለም ካምፓሱ አስፋልት ዳር ነው ያለው ሲቲ ዎክ ይባላል just let me show you እዚህ ጋር
አንደር ዩኒቨርሲቲ ኢን ዱባይ ከዛ ኢሜጁን ላሳያችሁና ዩኒቨርሲቲው ምን እንደሚመስል ማለት ነው። ካምፓሱ ላይክ ሲቲ ዎክ ይባላል ሳይዱ ማለት ነው። ዎክ ሳይዱ ጀስት ከቡርጅ ከሊፋ ፊት ለፊት ነው የሚታየው። አስፋልት ነው መሀሉ። ከዛ ትልቅ አስፋልት አለ፣ መንገድ ነው። ታክሲ ይዛችሁ ነው የምትሄዱት። እንደ ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ግቢ ምናምን የሚባል ነገር የለውም። ልክ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ትምህርት ቤቶች ማለት ነው። ዋን ኦፍ ስኩል ማውቀው አስፋልት ዳር ላይ ሜይ ቢ ስኩል ኦፍ ቱሞሮ ኦር ሳፋሪ ምናምን እንደዚህ አስፋልት ዳር ላይ ናቸው። ጀስት አጥር ግቢውን ገባችሁ ክላስ ነው የምትገቡት ትምህርት ቤት ውስጥ ማለት ነው እንጂ ዩኒቨርሲቲዎች ሲባሉ ትልቅ ግቢ ምናምን ነገር አለ። ኢትስ ኖት ላይክ ዳት ዲስ ዋን እና ይሄ ደስ የሚለው ያ ነገሩ ነው። ኢት ጀስት ሞር ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ የካምፓስ እንትኑን ብትመለከቱት በጣም ደስ ይላል። አሁን እዚህ ላይ ለማስገባት የኮፒራይት ይጠይቀኛል ዩቲዩብ እየሰራው ድጋሚ የሰው ዩቲዩብ ብከፍት እንትን ይጠይቀኛል እና ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። እና በጣም ኢንተረስት የሚያደርግ ነው። ይሄ ዳውንታውን ያለው ቡርጅ ከሊፋ ቢልዲንግ ይባላል እና ከሱ ፊት ለፊት ነው ያለው። ኢቨን ዶ ዴይ አር ፕሮሞቲንግ ዘ ዩኒቨርሲቲ አይ ቲንክ ያ የካናዳ ባንዲራ ያለችው ሊፏ ያለች ነው። በቃ በጣም የሚገርም ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ዩኒቨርሲቲ አይቼ አላውቅም። በጣም ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ግን ይሄ የተካበደ አይደለም። የሆነ ገባችኋል? የሆነ ቅልል ያለ ግን አውትካሙ በጣም ደስ የሚል አውትካም ያለው ማለት ነው። ዋትኤቨር እኔ እንዴት ላስረዳችሁ? ከብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ኮምፔር አድርጌ እኔ ዱባይ ውስጥ የትኛው ውስጥ እገባለሁ ብባል ይሄንን ነው የምመርጠው። ምክንያቱም የትኛውን ቦታ ለመሄድ ትራንስፖርት አክሰሰብል የሆነ ቦታ ነው። ብዙ 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 ነገሮችን በአንድ ቦታ ላይ የማገኝበት ብዙ ኮሚኒቲዎችን ምናምን ነገር ትልቅ የታጠረ ግቢ ነው ነገር ያለ። ፕላስ ደግሞ ኦፕን ሃውስ ታይም አላቸው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ጥሩ የሚያደርገው ዱባይ እንደመጣችሁ ለምሳሌ በቪዚት ቪዛ እዚህ መጣችሁ እንበል ሜይ ቢ ከፋሚሊ ጋር ለመዝናናት ምናምን ነገር ስትመጡ ካምፓስ ሄዳችሁ ቱር ማድረግ ትችላላችሁ ነው። እኔ እዚህ ነው የምማረው ኢትዮጵያ ምናምን ነገር ይሄ ትራንስክሪፕት አለኝ እንደዚህ ያለ መማር ፈልጋለሁ እና እዚህ በጣም እንትን ነኝ ምናምን ነገር ኢቭን እንትን ምንድነው የሚባለው ጋፕ ይር ብትወስዱ ራሱ ዩካን ማለት ነው ማጥናት እዚህ መማር ትችላላችሁ። ማንም እንትኑ ጋፕ ይር ስለወሰዳችሁ እንደ አሜሪካ ነገር የተንዛዛ ነገር አይደለም። በቃ ገብታችሁ ማናገር ነው። ከዛ እንደዚህ ጋፕ ይር አለ ምናምን ነገር they're gonna test የሆነ ቴስት ማንሳቷችሁ ምናምን ነገር then they will welcome you ማለት ነው። እና ኦፕን ሃውስ ታይም ስላላቸው እነሱ ኤኒ ፐርሰን እዚህ ጋር ኢንተረስትድ የሆነ መጥቶ ኢንፐርሰን ዩኒቨርሲቲውን ቱር ማድረግ ይችላል፣ መጎብኘት ይችላል። ኦፕን ሃውስ ታይም አላቸው። ፕላስ ደግሞ ዋን ኦፍ ዴር አድሚኒስተር ፒክ አድርጋችሁ መጠየቅና የተለያዩ ነገሮችን ማወቅ የምትፈልጉትን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ያለምንም ክፍያ ነው። ጀስት ገብታችሁ ነው በአካል ትምህርት ቤቱ መሄድ ነው። ከኢትዮጵያ መጣችሁ እዚህ ከዛ የትምህርት ቤቱ ትሄዱና ታናገራላችሁ። ከመመዝገባችሁ በፊት ቱር አድርጋችሁ ጎብኝታችሁ ምናምን በደንብ ከተመቻችሁ ነገር ሬጂስተር ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። ማለት የምትፈልጉ ከሆነ ግን ደግሞ ጀስት ኦንላይን አፕላይ አድርጋችሁ በስቱደንት ቪዛ መምጣት ትችላላችሁ። ግን የሚቀላችሁ ከሆነ ጀስት ኢንካም ምናምን ነገር ላይ አሪፍ ከሆናችሁ መታችሁ ምናምን ነገር አይታችሁት ምናምን ብትሄዱ ኢትስ ቤስት ማለት ነው። ይሄንን ካልኳችሁ አሁን ወደ እንትን ላይ ነው አድሚሽን አድሚሽን ሪኳየርመንት ነው የምንመለከተው ፎር አንደርግራጁዌት ግራጁዌት አለ አንደር ግራጁዌት ነው። ምክንያቱም መስራት የጨረሱ ነው የምንፈልገው ተማሪዎች ይሄ ነው ብሰራው ማለት ነው። ጀነራል ዩኒቨርሲቲ አድሚሽን ሪኳየርመንት ሲላል እዚህ ጋር ጀነራል ኤሊጂቢሊቲ ወይም ደግሞ ይሄ ብቁነታችሁን ቼክ የምታደርጉት መጀመሪያ እዚህ ጋር prospective students are welcome to apply for admission for CUD undergraduate program if they are holders UAE secondary. It's not for you guys. UAE ተማሪዎች ናቸው። ይሄ ነው ለእናንተ። None UAE high school certificate will be processed in accordance with the Ministry of Higher Education and specific research. UAE allows follow the high school certificate is valid for admission to public university of the country in which it was issued by country. The high school certificate public university እንትን ይጨርሳችኋል። like the high school certificate is valid for admission public university. ይሄ public universityዎች ላይ
አድሚሽን የሚሆን በቂ ይሆን ላይክ በቃ ከ9 እስከ 12 ያላችሁ ሰርቲፊኬቶች ማለት ነው that is now the high school certificate is obtained on completion at least 12 years of school which is 12ኛ ክፍል መጨረስ አለባችሁ 12 ዓመት የትምህርት ታይም ሊኖራችሁ ይገባል at least 12ኛ ክፍል መጨረስ አለባችሁ እና ብሪቲሽ ሲስተም የሚማሩት ደግሞ completion year 13 ወይም ደግሞ 12ኛ ክፍል መጨረስ አለባችሁ ይላል I think እዛ ጋር +1 አላቸው መሰለኝ የግሬዳቸው ላይ ማለት ነው equivalent certificate issued by ministry education leave it this one ይሄኛው ደግሞ high school certificate is the highest level certificate if it is issued from the country that has 2 level of high school certificates okay because I know the applicant is also required to fulfill specific requirements to the program which are given below details English proficiency language አላቸው ነን ወይ እንትን የምትሉ ተማሪዎች ማለት ነው እንግሊሽ የተማራችሁ ማለት ማይሚን ትምህርት ቤታችሁ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው የሚያስተምራችሁ የተማራችሁት ከሆነ ሚዲየም ኦፍ ኢንስትራክሽን ከትምህርት ቤታችሁ ተጽፋላችሁ ማለት ነው እንግሊዝኛ እንደተማራችሁ ከትምህርት እንግሊዝኛ የተማራችሁ ናምብሮ ማህተም ፔፐር ሶስተኛ ፔፐር I think ማትሪክ ፔፐር ላይ አለ እንዴ I don't know ማትሪክ ፔፐራችሁ ላይ ካለ እንግሊዝኛ እንደተማራችሁ ይናገራል መሰለኝ እኔ ስላላየሁት ነው ያለ ግን ይመስለኛል I think ከዛ ለኔ እንግሊሽ ካሪኩላር ለሆናችሁ ወይ እንግሊዝኛ ላልተማራችሁ ማለት 10ኛ ክፍላችሁ ሃይ ስኩላችሁ በእንግሊዝኛ ላልተማራችሁ ከሆናችሁ ወይም ደግሞ UAE ሀገር ውስጥ ደግሞ ያልተማራችሁ በቃ ይሄ UAE of course አይደላችሁም ኢትዮጵያዊ ናችሁ ኢትዮጵያ ስትመጡ ኢትዮጵያ ውስጥ ነን UAE I mean ነን እንግሊሽ የሆኑ ትምህርት ቤቶች ከተማራችሁ ምንድነው TOEFL or English I mean IELTS or Duolingo English test መፈተን አለባችሁ which is English እንደምትችሉ proof የሚያደርግላችሁ ፔፐር ማለት ነው so one of those tests ትወስዳላችሁ TOEFL or IELTS or Duolingo whatever ይፈልጋችሁ ትወስዳላችሁ ስለ Duolingo ላይ I think I have been videos before time next check out YouTube channel ከዛ ማት ፕሌስመንት ቴስት አለ ይሄን አንብቡት ጀስት እኔ ላሳያችሁ የፈለኩት በእንትን ነው ጋር ደስ የሚል ኢትዮጵያን ሲስተም ብሎ ቁጭ አድርጎ ያመጣል ለኢትዮጵያውያን ብሎ ማለት ነው እዚህ ጋር fulfillment of high school equivalency requirement to the Ministry of Education in UAE እና እዚህ ጋር successful completion of Ethiopian University International Examination Certificate which is matric መጨረስ አለበት ይላል ማለት ነው እና must provide grade 10 11 and 12 ለአስራተኛ ክፍል ከ10 እስከ 12ኛ ክፍል የተማራችሁበትን proof የሚያደርግ which is transcriptaችሁን እና የsuccessful complete ያደረጋችሁበትን ዩኒቨርሲቲ ኤግዛሚኔሽን ሰርቲፊኬት ማቅረብ አለባችሁ ይላችኋል ማለት ነው እና በውጤታችሁ ደግሞ በማትሪክ ውጤታችሁ ምንድነው የሚፈልገው ማትስ ላይ ሚኒመም 80 ማምጣት አለባችሁ ፊዚክስ ላይ 80 ማምጣት አለባችሁ ሚኒመም by the way it's not maximum just minimum which is 80 and above ታመጡ ለስት ማለት ነው እና ሳይንስ or biology chemistry requirement የሚባሉት ደግሞ 80% ማምጣት አለባችሁ ባዮሎጂ ወይም ኬሚስትሪ ከሁለት አንዱ 80 ካመጣችሁ በቂ ነው ፊዚክስ እና ማትስ ግን you have to in Ethiopian system like ስለሌሎቹ እንዳትመለከቱ ሌላ ነው የሚመለከታችሁ ስለሌሎቹ ግን ስለ ኢትዮጵያ የሚመለከቱት ኢትዮጵያ ናሽናሊቲ ስትባሉ ይሄንን እና ይሄንን end of the story እዛ ምን ይላል ቅድም ያልኳችሁ የነበረው ይሄንን ባታሟሉ እንኳን ይሄን ማድረግ አለባችሁ ነው የሚባለው ነገር ማለት ነው let's get notes in a prospective student who are holder of another high school certificate are invited to contact the admission department for the requirement of equivalency of their certificate to UAE high school certificate. Applicants who do not meet the subject-specific score requirement must successfully complete 9-credit remedial course before enrolling the engineering program. Remedial courses do not count toward credit hours and not the parts of program require credit. ሪሚዲያል ትወስዳላችሁ እዛ ላይ የምትወስዱት ክሬዲት ግን ከሜጀር ከምትወስዱት ክላሳችሁ ጋር ክሬዲት እንትኑ አይቆጠርላችሁም ነው የምትሉት
የላችሁም ማለት አሁን ለምሳሌ ማትሪክ ላይ 80 ማትስ ላይ ምናምን ካላመጣችሁ ምናምን ነገር አላመጣችሁም ሰው የዛን እዛ ከመማራችሁ በፊት ሬሚዲያል ትገባላችሁ ማለት ነው። ሬሚዲያል ገብታችሁ ተፈተኑና የዛው የትምህርት ቤቱን እዛው ኢንሮል ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሆነ ነገር ባታሟሉ እንኳን እናንተን ለመያዝ ወይም ደግሞ ለማንሳት የሆነ ነገር አላቸው እንደመደገፍ ማለት ነው። ገባችሁ? ይሄ ነገር ነው የተመቸኝ። ደግሞ አንደኛ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው conditional admission an applicant who does not meet all the university admission requirements may be guaranteed conditional admission ይሄ ዩኒቨርሲቲውን admission requirement የማያሟላ ከሆነ conditional admission ይሰጠዋል which is conditionally accept ተደርጓል but not fully so fully accept ለመደረግ እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ ከሆነ የማያሟለው እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲውን በእነሱ ሳይድ በኩል ያው እዚህ ጋር እንደተጻፈው አሁን አነብላችኋለሁ እና እሱ ጋር እንትን እንዳለው እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ ከሆነ እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲውን ፊክስ ማድረግ አለበት እነሱን ማሳመን መቻል አለበት። በአካዳሚክ ሪዛልት ከሆነ ደግሞ በአካዳሚክ ሪዛልቱን ፕሩፍ አድርጎ በትክክል አስተካክሎ ማዘጋጀት አለበት ማለት ነው። ዛት ሰው ምንም የሆነ ይሄ ነገር ባይኖራቸው ይሄን ነገር ማለት ትችላላችሁ። ዛት ሰው ፕላስ ደግሞ የሚሰጣችሁ ትልቁ የእናንተ አድቫንቴጅ ምንድነው? ከኢትዮጵያ ዱባይ መምጣት ኢትስ ኢዚ ቪዛ እና ትኬት ነው የምትገዙት። ምንም የምታስመጡት ነገር ያለ ቪዛ እና ትኬት ነው ኤጀንት ጋር ሄዳችሁ የምትገዙት። ኤጀንት ጋር ሄዳችሁ ትኬት እና ቪዛ ገዝታችሁ መታችሁ ሜቢ የ5 ቀን ቪዛ ገዝታችሁ መታችሁ ዱባይ ለዚህ ፐርፐዝ ዩኒቨርሲቲውን በአካል ሄዳችሁ ትራንስክሪፕታችሁን አሳይታችሁ ኤቭሪቲንግ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ኤቭሪቲንግ ጨርሳችሁ ከዛ ብትመለሱ ወይም ደግሞ አፕላይ ብታደርጉ ኢትስ ቤስት ማለት ነው። ምክንያቱም በአካል ራሳችሁ ነው የምታወሯቸው፣ የምትፈልጉትን ትጠይቃላችሁ ምናምን ነገር ዩኒቨርሲቲውን ቱር ታደርጋላችሁ ነው ብዙ ኤክስፒሪየንስ ይኖራችኋል እና ሞር ኢገር ትሆናላችሁ። 5 ቀን መታችሁ አይታችሁ ትሄዳችሁት ዩኒቨርሲቲ then for the next 2 years ደግሞ እዚህ ይማራለሁ then ደግሞ I'm gonna move to Canada ምናምን ብላችሁ ታስቡ ፖቴንሻላችሁ በደንብ እየዳበረ ይሄዳልና ለዚህ ነገር የምትሰጡት ዴዲኬሽን ሞር like በጣም ፉሊ ኢን ነው የምታደርጉት። that's all እና እዚህ ጋር ነው ብታነቡት ሞር አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የሚከብድ ነገር የለም። እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ ማታሟሉ ከሆነ the students must enroll EAP program in order to improve their English proficiency and achieve their required TOEFL or IELTS score. Conditionally admitted students due to non-fulfillment of the English language proficiency requirement can register only the limited number of the GED course እንትን ማድረግ ይችላሉ ግን just for limited number ነው እና along with one of the 3 levels of the EAP I think እንትኖቹ ሌቭል 3 ሌቭል ያለው መሰለኝ EAP የሚባለው ፕሮግራም ማለት እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ ማታሟሉ ከሆነ እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ ሞስትሊ ኢትዮጵያኖች ታሟላላችሁ። ምክንያቱም ሞስት ኦፍ ኢትዮጵያን ተማሪዎች በእንግሊዝኛ ነው ክላሳቸውን ተምረው የሚጨርሱት ችግር አይኖርባቸውም ማለት ነው። ሜቢ ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ ተማሪዎች ናቸው ትንሽ ችግር የሚሆንባቸው ዲዛይን ነገር እንትን ለማለት ምክንያቱም የሚሰጠው ቋንቋ ትምህርታቸው በእንግሊዝኛ ላይሆን ይችላል። in case I'm not 100% sure. So students who do not pass the maths placement test, the students must successfully complete their remedial maths course before being allowed to register any maths course which is ኮርሱ ላይ ማትስ የሆነ የሚገባበት ያለው ሰብጀክት ከሆነ አፕላይ የምታደርጉት መጀመሪያ የሬሚዲያል ማትስን መጨረስ አለባችሁ በዛ ትምህርት ቤት። እሱን ፓስ ታደርጉ then you might be allowed to apply for their program ማለት ነው። ከዛ ድጋሚ ደግሞ students who have been unable to provide attested certificate or equivalent certificate, the students must prove this document before the end of their first semester. The first semester I don't know about this like ፕሮቫይድ ማድረግ የማትችሉ ከሆነ ሙሉ ዶክመንታችሁን የፈርስት ሴሚስተሩ ሳይል ፕሮቫይድ ማድረግ ትችላላችሁ አለባችሁ ነው የሚለው። ሜቢ ጠፋብን ምናምን ነገር ካሏችሁ they may give you any other option። እኛው ትንሽ እኔም ግራ ገብቶኛል ግን በአካል ሄዳችሁ ብትጠይቋቸው they are gonna prove it for you even though they have WhatsApp here basically right? No, I don't want but እቺኛው ክሊክ አድርገው WhatsApp ነው ሪዳይሬክት የሚያደርገኝ so WhatsApp ላይ any kinds of question you can ask but as it is online you might not be satisfied so it's better to come in person and ask them ማለት ነው. So students who do not fulfill the program specific requirement of their high school certificate may be granted the conditional admission okay by enrolling the course
under the undergraduate remedial program and pass the course of the subject or subjects or which is ብዙ ከሆኑ ማለት ነው ሰብጀክቶቹ in higher secondary school education with less than 80% or equivalent. ሰማንያ በላይ በጣም ቀለል ለማውራት ራሱ ይደክማል። ከዛ አድሚሽን ፕሮሰስ አላቸው። እዚህ ጋር አፕላይ የምታደርጉት በዚህ ሊንክ ነው ተጠቀማላችሁ። ጀስት ክሊክ ታደርጉት አዲስ ፔጅ ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው። then ፎርም ትሞላላችሁ። እዚህ create a new application then የሚጠይቃችሁን ፎርም ነው የምትሞሉት። easy it's so easy። ቪዲዮ መፈልጉን ከሆነ አሁን ይሄ እንሰራላችኋለሁ የሚቀጥለው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የሚያስፈልጓቸው ዶክመንቶች እና አፕሊኬሽን ኦንላይን አለ። ከዛ ሰርቲፊኬቶች አሉ። ፓስፖርት ያስፈልጋችኋል። ሬዚደንት ቪዛ ፎሬን ሎካል ኦኬ ይሄ እንትን አይላችሁም እናንተ አይስፈልጋችሁም። ይሄ ለእንትኖች ነው እዚህ ሀገር ለሚኖሩ ግን የዱባይ ሬዚደንት ያልሆኑ ማለት ነው። ሶ ይሄ ምንድነው የምታደርጉት? ይሄን አፕላይ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄ የዱባይ ኤምባሲ ነው የምትጨርሱት። ፕሮሰስ መሬት አይዲ ይሰጣችኋል። የምን በስቱደንት ነው ቪዛ ታገኛላችሁ። በስቱደንት ነው ቪዛው ግን የአንድ አመት ነው። ሶ አንድ አመት አምሳሌ 4 አመት ነው አይደለ ኮርሱ የአንድ አመት ይሰጣችኋል። ሶ ያን አንድ አመት ሲያልቅ ውጤታችሁ ታይቶ ከዛ በኋላ ነው ለቀጣይ አመት ቪዛ ጋራንት የምትደረጉት። ውጤታችሁ ትክክል ካልሆነ ምናምን ነገር በራግራችሁ ተመለሱ ማለት ነው። ቪዛ አይሰራላችሁም። ሶ ከካምፓኒ ከእንትኑ ብሎ ዩኒቨርሲቲው ብጣችሁ ነው መስራት አለበት። ቪዛ ደግሞ የአንድ አመት የሚሰጣችሁ ኮርሳችሁን ትጨርሱ እንደዛ አፕዴት የሚያደርጉላችሁ ማለት ነው። እንትናችሁ ጋር ለምሳሌ ሰከንድ ይር ላይ ስትገቡ የሰከንድ ይር ሌላ ቪዛ ያሰሩታል። እንደዛ ነው የሚሄደው። እዛ ቫሊድ ሰርቲፊኬት አለ ፕሩፍ ኦፍ ሰክሰስ ምናምን ነገር። ከዛ የዩኤ ናሽናል ነው እናንተ አይደለም። ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ ያስፈልጋችኋል። ሶ አፕሊኬሽን ፊ ደግሞ 525 ድርሃም which is like ስንት ብር ማለት ነው? 25 ድርሃም ማለት በጣም ትንሽ ነው። 25 ሲባዛ በ3 3.67 ነው ማለት $143 ነው አፕሊኬሽን ፊያቸው። it's not ትልቅ እንደሌሎች ነው ወይስ $143 ነው? $143 ለአፕሊኬሽን ፊ ነው። I don't know affordable ይመስለኛል ከምታገኙ ሰርቪስ አንፃር ዲዘርቭ ያደርጋል። አይ ቲንክ additional requirement for visiting student approval letter from students home university with a list of course allowed to be taken at visiting students. What is this? ሲዩዲ ላይ የሚሰጡት ኮርሶች በዩኒቨርሲቲያቸው ባለው ማለት ሆም ካንትሪያቸው ላይ ባለው ዩኒቨርሲቲ ሊስት መኖር አለበት። አፕሩቭ ተደርጎ ነው ነገር ነው የሚለው። I have no idea what is this. That's why እንደዚህ አይነት ጥያቄ ምናምን ነገር ሲኖቹ ኮንፊውዝድ ስትሆኑ just pick ታደርጉና ጠይቃቸው ምን ለማለት ፈልጋችሁ ምናምን ነገር ያብራሩላችሁ ማለት ነው። ኦፕን ሃውስ ታይማቸው በጣም የሚገርመው ለዚህ እና tested of minutes ይላል ተመረቀ ነው። ይላል ተመረቀ ደግሞ ያው ሃይ ስኩል ሰርቲፊኬት ምናምን ነገር እዛ ዴድላይን አላቸው። ሌተር ኦፍ አድሚሽን እዛ አድሚሽን አፒል መጠየቅ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሪጀክት ቢደረግባችሁ ይግባኝ ማለት ነው አፒል መጠየቅ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዲሲሽን ተሰጣለ ኮንትራክት አክሰፕት አድርጋችሁ ድጋሚ እንትናችሁ አፕላይ አድርጋችሁ ማለት የሆነ ሬሚዲያል ወስዳችሁ ምናምን ነገር አንቀበላችሁም ካለ አፒል ማለት ነው። ሮማ ተቀበሉኝ ይግባኝ መጠየቅ ማለት ነው። አልገባኝ ያስረዷችሁ ወይም ደግሞ ሌላ ቻንስ እንዲሰጧችሁ ሲቹዌሽናችሁን በመናገር ምናምን ነገር ይሄ ዩኒቨርሲቲ እየሰጠ ያለው አድቫንቴጅ ለስቱደንቶቹ ማለት ነው። እኔ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ሲሰጥ ይቻላል ግን የሆነ ዩኒቨርሲቲ አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ላይ አፕላይ ያደረጋችሁ they're gonna send you acceptance or rejection letter through your email. That's all. በቃ ምንም ነገር የለም። ሪጀክት ተደረጋችሁ አፕሩቭ ተደረጋችሁ ከዛ ውጭ ምንም ነገር የለም። ሜቢ አፒል ጠይቁ የምትችሉት የት እንደሆነ አላውቅም አለ። እኔ ሰምቼ አላውቅም አፒል የሚጠየቅበት ነገር
ሊኖር ይችላል እኮ ግን እኔ ሰምቼ አላውቅም። በእኔ ኤክስፒሪየንስ አይቼ አላውቅም፣ ሰምቼም አላውቅም። ግን ይሄኛው ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ ስሰማ አፒል መጠየቅ ትችላላችሁ ሪጀክት ተደርጓችሁ ዲሲሽናችሁ ላይ ዋይ ሜይ ቢ የውጮቹ ግን ሊኖር ይችላል። አይ ሚን የአሜሪካናው ነገር ግን ይሄኛው ላይ አፒል መሆኑ አሪፍ። የስቱደንት ቪዛ ላይ student visa are fully valid for a period of 12 months and renewable per the duration of the student's program of study. This is what I was saying before ማለት ነው። በቃ በየ12 መንዙ ነው እንትን የሚደረገው አፕዴት ያደረገላቸው ማለት ነው። Visa must be renewed or cancelled within an acceptable period before the expiry while in the UAE ማለት ነው። failure to renew or cancel your visa card may result in absconding status with the immigration or in the forfeiting of your visa ምናምን ዲፖዚት ብቻ ይሄ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የሚከታችሁ። ኦቨርስቴይ እንዳትሆኑ፣ አብስኮንድ እንዳትሆኑ ኦን ታይም ላይ ቪዛችሁን ማድረግ አለባችሁ እና ታችሁ ወደ ኔክስት ይር እንደሚያሳልፋችሁ ስትመለከቱ ኔክስት ይር ቪዛ አፕዴት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። Students with the absconding status will be dismissed from the university and return to their home country. ይሄ አብስኮንድመንት ማለት ቪዛ ኦቨርስቴይ ቆዩና ማለት ነው። እዚህ ሀገር ለምሳሌ ከ30 ቀን ተገደበላችሁ እንበል። 30 ቀን ተገደበላችሁ 31 ቀን ብትቆዩ ኦቨርስቴይ ናችሁ። ቪዛ አንድ ቀን ቆይታችሁ ቅጣት ይኖርባችኋል። ቅጣት ስትሆኑ የስቱደንት ከሆነ ደግሞ አብስኮንድ ነው የሚያደርጓችሁ ወዲያው ላይ ቪዛ አፕላይ ስታደርጉ ቪዛ ይሰራላችሁ። ኢሌጋል ላይ የተቀመጣችሁት ሰው ጀስት ወደ ሀገራችሁ ነው የሚልኩት። በዛ ድጋሚ በትምህርት አፕላይ ለማድረግ ኢሚግሬሽን ስታተስ ላይ ጋይስ እና ትራንስፈር ቪዛ ምናምን ነገር transfer of visa from other institutions is lengthy process. Students should cancel their visa at the previous academic institution in Canada University. Dubai will apply for new visa. ያችሁ ዩኒቨርሲቲ ነው ማለት ነው። እዚህ ሀገር ሌላ ዩኒቨርሲቲ ላይ የምትማሩ ከሆነ ትራንስፈር አድርጋችሁ ወደ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ብትገቡ የዛኛውን ቪዛ ካንስል አድርጋችሁ ነው ከዛ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ጋር አዲስ ቪዛ የሚያፕላይ ማድረጋችሁ። ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ከሆናችሁ የካናዳ ዩኒቨርሲቲ ኒው ቪዛ ነው የሚሰጣችሁ። ስናት ካናዳ ቪዛ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ኢን ዱባይ የዱባይ ቪዛ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ከዛ once all the documents are available it takes minimum 3 days ቪዛ ፕሮሰስ ለማድረግ ማለት ነው። 3 ቀን ብቻ ነው የሚፈጅ እና ፓስፖርታችሁ ላይ ተመቶ እስኪመጣ 10 ቀን ምናምን ቢፈጅባችሁ ማክሲመም እያለ ያለው ቪዛችሁ ላይ ፓስፖርታችሁ ላይ ቪዛው ተመቶ እስኪመጣ 10 ቀን ቢቆይ ነው እንጂ ምንም ትራንስፈር ይሄ በቪዛ ኢሹ ዩኤ በጣም ሲሪየስ ነው። ላይ ያሳርጉት ቪዛ በቀላሉ ታገኛላችሁ፣ ግን ህግ ስትጥሱባቸው እነሱ አይሰማችሁ ማለት ነው። እና ዶክመንቶቹ የሚያስፈልጉ ይሄ ነው። በቃ ሙሉን ገብታችሁ ዌብሳይታችሁ ላይ እንትን ማድረግ ነው። ኔክስት ታይም ላይ አፕላይ ሲደረግ እንዴት እንደሆነ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ምናምን ነገር just how to fit the forms ምናምን ነገር ያደረግን እዚሁ ላይ አብረን የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።